गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारी। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतक गुरु निस्तारे। जिह्वा एक कवण गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी। तिरवंत न किन्ही लहिए, जुगो जुग टल। बालिए दो जहान जगत गुरु, दसां पातशाहियां की आत्मक जोत स्वरूप। बाणी के बोहित कलयुग के अवतार, गुरता गति ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे। गुरु रूप गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, करो रसना नूं पवित्र। गज बज के फतेह प्रवान करो जी, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्वत संगतां बड़े धनता दे योग हो, जो पिछले काफ़ी लंबे समय तो गुरबाणी दी विचार दे नाल जुड़े हुए हों। अमृत वेले उठ करके गुरु दरबार दियां हाजरियां भरदे हो, सेवा करदे हो। ये वड्डियां भागां दी निशानी हन। बिन भागां किछ पाइए नाही, और बिना भागां तो कुछ पाया नहीं जा सकता। बिना भागां तो सत संगत दे विच भी आया नहीं जा सकता। जे भाग चंगे होणगे तां सत संगत दे विच भी तुर के आ जावांगे। नहीं कई तां सवेरे 4 वजे उठ करके मंजी दे विच ही पए रहिंदे हन। वो गुरु घर कदे नहीं आउंदे, कदे मंदिर नहीं जाते। फिर वो माड़े भागां की निशानी हुंदी है। सो इसलिए भाई जिन्हां दे चंगे भाग हन, उन्हां नूं ही सत संगत प्राप्त हुंदी है। सो आओ चल रही बाणी की व्याख्या सरवण करिए। आप सरबत संगतां ने सुखमनी साहिब जी की तीजी अष्टपदी की कल व्याख्या सरवण की। महाराज जी ने प्रमाण किया है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारिया धर्मां विचों नाम जपना ही उत्तम धर्म है। परमेश्वर का नाम जपना ही सारिया कर्मां विचों पवित्र कर्म है। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मन ही रहा। सारे कामां विचों इहो श्रेष्ठ कारज है, जो सत संगत विच मिल के खोटी बुद्धि दी मैल नूं नाश करना है। और सब सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सारिया उद्यमां जतनां विचों हरि परमेश्वर का नाम जपना ही चंगा उद्यम है। बुरे काम को ऊट खलोआ, नाम की वेला पै पै सोआ। बुरे काम नूं इंसान भज भज के उठदा है, पर जदों नाम जपना होवे फिर नींद आउण लग जाती है। नाम नहीं जपिया जाता, क्योंकि चंगे काम वास्ते उद्यम नहीं हुंदा। हरि दे नाम जपण दे लई उद्यम नहीं हुंदा, माड़े कर्मां लई उद्यम कर लैंदा है। इसलिए भाई जिन्नक महाराज जी ने समत बख्शिश है, उस दे हिसाब नाल अमृत वेले उठिया करो, नाम बाणी जपिया करो, सेवा करिया करो, तां जो जिहड़े साडे कर्म हन, साडा जिहड़ा अंत वाला समा है, बुढ़ापे वाला समा, वो चंगा बतीत हो जाए। और सानू किते परमात्मा की खुशियां प्राप्त हो जान, जन्म मरण तो मुक्ति प्राप्त हो जाए।
आओ अगे दे अष्टपदी दी विचार दी सांझ पाइए। श्लोक निर्गुणियार इयानिया सो प्रभ सदा समार। हे गुणा तू रहत अज्ञान भाव बच्चे दी न्यायी जीव, ओ हरि वाहिगुरु नू हमेशा संभालना कर। हमेशा उस वाहिगुरु दा नाम जपना कर, सिमरना कर। जिनकी आतिश चीत रख नानक निभगी नाल। जिस परमेश्वर ने मनुखा जन्म दे के तेनू पैदा किया है, उसनू हिरदे विच याद रखना कर। सतगुरु जी कथन करते हैं कि वो तेरे साथ परलोक विच निभावेगा, भाव सहाई होवेगा। जिथे मित्र भाई घर वाली होर साख संबंधी साथ नहीं दिंदे, उत्ते परमात्मा का नाम सहाई हुंदा है। अष्टपदी रमैया के गुणा चेत परानी, कवन मूल ते कवन अधिष्ठानी। हे प्राणाधारी जीव, तू रमे होए हरि परमेश्वर दे गुणा नू चेते कर। किस मुੱਢ तो तैनू कैसा सुंदर बना के विखा दिता है। भाव माता दी रक्त ते पिता दी विरज तो तेरी कितनी सुंदर देही बना के दिखावना कीती है। कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टान्यो, जोत प्रगास भाई माटी संग दुलभ दे बखान्यो। तेरी किन्नी सोहनी सुंदर देही बना के दिखावना कीती है। जिस जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। जिस परमेश्वर ने पांच तत्तां तो तेनू उत्पन्न करके सूखम स्थूल अंगां द्वारा सवार के चंगे कपड़ियां नाल सिंगारिया है। भाव जे अखां ते पलकां ना हुंदियां तां मक्खियां ने खा जाना सी। चमड़ी ना हुंदी तां जानवरां ने खा जाना सी। केस मास गवन दे बचा लई, केस मास गवन दे बचा वास्ते दिते। कन्नां दियां छज्जियां ना हुंदियां कितना भैड़ा लगना सी। ये परमेश्वर ने श्रृंगार दिते हैं। और जिस परमेश्वर ने तेनू माता दे पेट विच जठरा अग्नि तो बचाया है, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे। जिसने तेनू माता दे जठरा अग्नि दे विच रखिया कीती। जिन तू साज सवारिया, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जूबन भोजन सुख सूद। तेनू जमदे नू बालक अवस्था विच माता दे आस्थाना विचों दुध पिलाउणा कीता। जिसने भर जवानी विच चंगे भोजन खाण ते सुखां दी सोझी दिती। बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अपाओ बैठ को दैन। जदों बुढ़ा होया तां तेरी सेवा वास्ते उत्ते संबंधी अते साथी ला दिते, जो मूँह विच अमृत वर्गे भोजन बैठे नू दिंदे हन। भाव बैठे दी सेवा करते हैं पर किसे किसे दे लायक होंदे हन। परमेश्वर वालों तां हरेक नू बख्शिश है, पर लायक पुत्र किसे किसे दे हुंदे हन जिहड़े अपने बिरध माता पिता दी सेवा करते हैं। बहुते तां अपने माता पिता नू भला चंगा माड़ा चंगा बोली जाते हैं, इत्थे तक कि गालां कढ़ दिंदे हन। जिस माता पिता ने जहान दिखाया उन्होंने माड़े शब्द बोलने,
ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਮਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। हे परमेश्वर, ਇਹ ਜੀਵ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ, ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। हे ਜੀਵ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੂਲਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾ ਦੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਐ ਜੇ ਪੁਰਬੋਵਕਤ ਦੋਸ ਮੂਰਖ ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਤਿਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁੱਢ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ,
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੈ, ਤਾਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਪਦਮ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਮਹਾਪਦਮ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਕਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਣ, ਕਛਪ ਕੱਪੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਮੁਕੰਦ ਰਾਗ ਆਦਿ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਛੇਵਾਂ ਕੁੰਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ ਨੀਲ ਮੋਤੀ ਮੂੰਗੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਵਰਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਸੋਨੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਜਿਸ ਨੇ 9 ਨਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਕੂ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਤੇਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਠ ਛੋਟ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪੂ ਤਾਰੈ ਤੋਈ, ਗਲਤਵ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਤਾਈਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ
ਧੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਧਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨਾ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਾਵ ਲੇਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਿਆਂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੇਟਣ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪ ਗਧੇ ਦੀ ਵਿਸੇ ਰੂਪ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਟ ਲਿਟ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਪੁਰਖ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਹੋਤ ਜਗ ਸੰਤੋ, ਕਰੋ ਪਰਮਗਤ ਮੋਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਨੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪੇਕ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਉਹ ਕਟਾਂ ਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਾ ਆਦਿਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸੁਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਵਿਆਪ ਭਾਵ ਚਿਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਰ ਤਨ ਸਵਾ, ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤਾਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ